My dear students, after completion of the Krebs cycle, we can talk about the balance sheet of ATP. One glucose molecule produces 36 ATP. That we can calculate. ఒక గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ నుంచి 36 ఏటీపీ ఎలా ఏర్పడుతుంది ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్ ద్వారా మనం చూడవచ్చు. రెండోది గ్లైకాలసిస్ లో ఎన్ని ఏటీపీ అణువులు ఏర్పడతాయి, తర్వాత డైరెక్ట్ గా ఏర్పడినటువంటి ఏటీపీల సంఖ్య ఎంత, ఎలక్ట్రాన్ రవాణా ద్వారా ఏర్పడినటువంటి ఏటీపీ అవన్నీ లెక్క కట్టుకుంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ వస్తుంది. ఇది సాధారణంగా అనలిటికల్ టాపిక్. ఇది ఎగ్జామినేషన్ లో డైరెక్ట్ గా ఎప్పుడు అడగలేదు, కానీ ఈ నాలెడ్జ్ అయితే మనకు తెలిసి ఉండాలి. సబ్జెక్టు తెలుసుకోవడానికి సంబంధించి ఈ అంశం చాలా అవసరం. క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రాయడము పెద్ద సమస్య ఏం కాదు. ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా ఆలోచించగలగడం అనేది కావాలి. కాబట్టి ఇక్కడ మీరు నీట్ తర్వాత ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. కొంత చెప్తూ ఆ తర్వాత ఆ పాయింట్లోకి వెళ్దాం. రెండోది ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకు 6th రియాక్షన్ ఆఫ్ గ్లైకాలసిస్. 2 అణువుల G3P నుండి 2 అణువుల 1,3 బిస్ఫాస్ఫోగ్లిసిక్ యాసిడ్ ఏర్పడినప్పుడు అక్కడ 2 NADHలు ఏర్పడ్డాయి. అయితే డైరెక్ట్గా ఏర్పడినటువంటి పదార్థం. ఈ పదార్థం ఒకవేళ ఎలక్ట్రాన్ రవాణాలో పాల్గొన్నట్లయితే ఎన్ని ఏటీపీలకు సమానం అంటే ఇక్కడ ఒక్కొక్క NADH2కి 2 ఏటీపీలకు సమానం. అంటే 2 2ల 4 ఏటీపీ. సో 1 NADH2 equal to 2 ATP. So 2 2 is 4. 4 ATP will produce from the 2 NADH2. This is the 6th reaction of the glycolysis. Now coming to the 7th reaction and the 10th reaction, dephosphorylation reactions are there. So ATP will provide the phosphate is provided from the substrate molecule. Substrate molecule providing the one phosphate group to the ADP. So formation of ATP, right? So SLP reactions are there. 7th and 10th reactions. Let us see 2 molecules of 1,3 bisphosphoglyceric acid converting into 2 molecules of 3-phosphoglyceric acid and 2 ATP directly produced. And the 10th reaction 2 molecules of phosphoenol pyruvic acid converting into 2 molecules of pyruvic acid and 2 ATP molecules are produced. So total directly produced ATPs are 4, right? How many ATPs are produced in the glycolysis means total 4. What is the net gain of ATP? Means net gain of ATP in the glycolysis means 4 minus 2, 2 ATP. So here we can observe that the 2 ATPs are after the conversion of this utilizing of 2 ATP, the 4 ATP minus 2 ATP. So the net gain of ATP 2 ATP, right? For example, NADH2 if we completely oxidized, ఒకవేళ NADH2 కంప్లీట్ గా ఆక్సీకరణ గురి అయినట్లయితే ఏర్పడిన ఏటీపీల సంఖ్య ఎంత అన్నప్పుడు అప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి? NADH2 into 2, 2 NADH2 into 2, 4 ATP directly produced 2 ATP and another directly produced 2 ATP. So total 8 ATP utilized 2 ATPs from the first reaction and third reaction. So the total ATPs are produced after using of ATPs. So the net gain of ATP 6 ATP. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 6 ATPకి మనం ఫ్రేమ్ వర్క్ చేసుకోవాలి. డైరెక్ట్గా ఏటీపీస్ ఏర్పడినంటే 4 అని చెప్పాలి. నెట్ గెయిన్ ఆఫ్ ఏటీపీ అంటే 2 ATP అని చెప్పాలి. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆక్సిడైజ్ అయిన తర్వాత ఏర్పడిన ఏటీపీల సంఖ్య అంటే అప్పుడు 6 ATP అనాలి. కంప్లీట్ ఆక్సిడైజ్ తర్వాత టోటల్ ఎంత అంటే 8 అనాలి. ఆఫ్టర్ నెట్ గెయిన్ ఆఫ్ ఏటీపీ అన్నప్పుడు 6 ATP అనాలి. ఈ రకాల క్వశ్చన్స్ దీంట్లోనే ఉన్నాయి, జాగ్రత్త. తర్వాత లింక్ రియాక్షన్లోకి వస్తే 2 pyruvic acid is converting into 2 molecules of pyruvic acid. 2 pyruvic acid is converting into 2 molecules of acetyl coenzyme A and 2 molecules of NADH2. So 2 molecules of NADH2, if it is completely oxidized in the electron transport, so it is equal to 6 ATP. 1 NADH2 equal to 3 ATP. So 2 NADH2 into 3 ATP equal to 6 ATP.
ఇది ఏ అనుకున్నట్టయితే ఇది బి అనుకుందాం. తర్వాత సిలోకి వద్దాం. సిలోకి వచ్చినట్టయితే చూడండి, ఫోర్త్ రియాక్షన్ లోపల ఇన్ ద క్రెబ్స్ సైకిల్ 2 molecules of isocitric acid is converted into oxalosuccinic acid. ఓకే. అండ్ 2 NADH2. 2 NADH2 ఈక్వల్ ఇక్కడ 3 ATPలకు సమానం. అన్నప్పుడు హియర్ 3 2 6 ATP. Next, coming to sixth reaction, alpha ketoglutarate acid is converting into succinyl coenzyme A and 2 NADH2. So here also equal to 3 ATP. So here also 6 ATP equal to 1 2 NADH2. Next, coming to seventh reaction is the direct ATP produced in the plants, and in the animals directly produced GTP, guanosine triphosphate. So here directly produced the 2 ATP is produced here. And the eighth reaction, so succinic acid is converting into fumaric acid and formation of 2 molecules of FADH2. I already told you 1 FADH2 is equal to 2 ATP. 1 glycolytic NADH2 equal to 2 ATP. రెండు కూడా ఒకటేగా తీసుకోవాలి. Glycolytic NADH2 equal to 2 ATP when involved in the electron transport. And FAD also, the FAD is equal to 2 ATP. Why? Because FADH2 actually involved in the second multi-engine complex in the electron transport. But whereas the glycolytic NADH2 directly involved and connecting with the ubiquinol cycle, not for the connecting with the multi-engine complex 1. 1 కు కనెక్షన్ లేదు, 2తో కూడా కనెక్షన్ లేదు, యుబిక్వినోల్తో కనెక్షన్ ఉంది అన్నప్పుడు మామూలుగా యుబిక్వినోల్ సైకిల్ లోపల UQ మైనస్ నుంచి UQH2గా మారుతుంది. UQ నుంచి UQH2గా మారుతుంది. నేను ఇక్కడ వేసి చూపిస్తాను చూడండి. ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. UQ మైనస్ U/2 UQH2. యుబిక్వినోల్ అనేటువంటిది ఇక్కడ మైనస్గా ఉంటుంది, పాక్షిక కేకనం చెంది ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకు ఎలక్ట్రాన్ స్వీకరిస్తుంది, తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ప్రోటాన్ స్వీకరిస్తుంది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ UQH2గా మారుతుంది. రివర్స్ రియాక్షన్ లోపల ఇలా తయారవుతుంది. మళ్ళీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా రిలీజ్ అవుతాయి, ప్రోటాన్స్ ఇలా రిలీజ్. అంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? ఎలక్ట్రాన్స్ యుబిక్వినోల్ నుంచి 3కి వస్తున్నాయి. తర్వాత ప్రోటాన్స్ ఎక్కడికి పోతున్నాయి అంటే ఇక్కడ మాత్రికలో నుండి ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ స్పేస్లోకి వెళ్తున్నాయి. అంటే ఇక్కడ ఆవర్ణిక మాత్రిక ఇక్కడ తీసుకుంటాం, అక్కడేమో ఆవర్ణిక తీసుకుంటాం. చూడండి, మాత్రిక నుండి ఇక్కడ ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి? ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ స్పేస్కి వెళ్తున్నాయి. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫస్ట్ నుంచి మనకి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి? 3కి వెళ్తున్నాయి, లేదా 2 నుంచి 3కి వెళ్ళవచ్చు. దీన్ని యుబిక్వినోల్ సైకిల్ అంటారు. క్యూ సైకిల్కి సమానమైంది. ఓకే, బాగానే ఉంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మనకు NADH2 గ్లైకాలసిస్ వచ్చినటువంటి NADH2 డైరెక్ట్గా యుబిక్వినోల్ సైకిల్లో పాల్గొంటుంది, నాట్ కనెక్టింగ్ విత్ ద 1 ఎంజైమ్ కాంప్లెక్స్. అందువల్ల ఇది 2 ATPకి సమానం. ఇక్కడ మీకు చాలా మంది కన్ఫ్యూజన్ అవుతారు. 1 NADH2 3 ATP అనేది అన్నిటికీ వర్తించదు. లింక్ రియాక్షన్కి క్రెబ్స్ సైకిల్ NADH2కు వర్తిస్తుంది, కానీ గ్లైకాలిటిక్ NADH2కు వర్తించదు. ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మీరు మంచి ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. సో నౌ లెట్ us see here. ఇక్కడ ఫోర్త్ రియాక్షన్ దగ్గర 2 NADH2లు, సిక్స్త్ రియాక్షన్ దగ్గర 2 NADH2లు, సెవెంత్ రియాక్షన్ దగ్గర డైరెక్ట్ 2 ATP, ఎయిత్ రియాక్షన్ దగ్గర 2 FADH2, తర్వాత 10th రియాక్షన్ దగ్గర 2 NADH2. అంటే ఇక్కడ ఎన్ని వస్తాయంటే మొత్తం 6 వస్తాయి. 6 NADH2లు వస్తాయి, 2 FADలు వస్తాయి, 2 ATPలు వస్తాయి. సో ఇక్కడ మనం లెక్క కట్టుకున్నట్టయితే 24 ATP సమానం అవుతుంది. 6 ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఇక్కడ 4. సో 24 ATP. 24 into 6 ఎంత అవుతుంది? 30 అవుతుంది. 30 + 6 ఎంత అవుతుంది? 36 అవుతుంది. చూడండి, 1 molecule of glucose produce the 36 ATP. 6 + 6 + 24. ఇది బ్యాలెన్స్ షీట్. ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్ వల్ల మనకేం తెలుస్తుందంటే ఒక గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ నుంచి 36 ATP ఉత్పత్తి అవుతాయి. ఇక్కడ ఒక ఈక్వేషన్ రాశాను నేను మళ్ళీ దాని గురించి మన తర్వాత చెప్తాం. C6H12O6 + 6O2 gives rise to 6CO2 + 6H2O and 686 kilocalories ఎనర్జీ అని చెప్పారు. ఈ 686 kilocalories ఎనర్జీ లోపల మనకు మొత్తం ఎనర్జీది అందులో మనకు ఎంత వస్తుందంటే 273.60 అనేది ATP ద్వారా వస్తుంది. మిగిలినటువంటి 4
12 అనేటువంటి కిలో క్యాలరీస్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో అది హీట్ ఎనర్జీ. మనం ఆహార పదార్థాలు తిన్న ద్వారా వచ్చినటువంటి ఒక గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ వచ్చినటువంటి ఎనర్జీ 686 అయితే, అందులో ఏటీపీ ద్వారా ఉత్పత్తి అయినటువంటి ఎనర్జీ ఎంత 273.60. రిమైనింగ్ ఈజ్ ఎ 412 కిలో క్యాలరీస్ ఎనర్జీ. ఆ 412 కిలో క్యాలరీస్ ఎనర్జీ మన శరీరాన్ని హీట్‌గా ఉంచడానికి కొరకు పనికొస్తాయి. శ్వాసక్రియ బాగా ఎక్కువ జరిగిందంటే మన శరీరం హీట్ ఎక్కుతుంది. జ్వరం వస్తుంది అంటాం కదా! జ్వరం వస్తుందంటే 36, 37 మామూలుగా డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అని చెప్పేటప్పుడు ఆ ఉష్ణోగ్రత పైకి దాటిందంటే రెస్పిరేషన్ రేట్ పెరిగింది మన శరీరంలో అని అర్థం. కాబట్టి మనకు శ్వాసక్రియ జరగడం వల్ల శక్తి ఉత్పన్నమవుతుంది. ఆ శక్తి 686 కిలో క్యాలరీస్ ఎనర్జీ. ఇన్ దట్ బయోలాజికల్ ఎనర్జీ ఆల్సో దేర్. ద బయోలాజికల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఏటీపీ. అండ్ ఫిజికల్ ఎనర్జీ అనేటువంటిది ఏదైతుందో 412 అనేది హీట్ ఎనర్జీ దట్ విల్ బి యుటిలైజ్డ్ డైలీ ఇన్ అవర్ బాడీ. మన బాడీ ఎప్పుడు స్థిరంగా ఉష్ణోగ్రత స్థిరంగా ఉండడానికి కొరకు ఆ యొక్క ఎనర్జీ మనకు ఉపయోగపడుతుంది. మొక్కలకు గాని, ఇటు వృక్షాలకు గాని, జంతువులకు గాని, ఇతర ఏ జీవులకు గాని ఇలానే ఉంటుందన్నమాట. అందులో మనకు ఉష్ణ రక్త జంతువులున్నాయి, శీతల రక్త జంతువులున్నాయి. దాంట్లో డిఫరెంట్‌గా మనకు కనిపిస్తుంది. ఓకే. సో, కాబట్టి బ్యాలెన్స్ షీట్ ద్వారా మనకు ఈ యొక్క 36 ఏటీపీ ఎట్లా ఏర్పడుతుందనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే యాంఫీబోలిక్ పాత్వే గురించి మనం తెలుసుకుందాం. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, హియర్ we can observe that the flow chart it explains about the యాంఫీబోలిక్ పాత్వే. యాంఫీబోలిక్ పాత్వే అంటే ఏమిటంటే రెస్పిరేషన్ లోపట ఉపయోగపడే పదార్థాలు మనకు 3 రకాలుగా కనిపిస్తాయి. అందులో అన్నిట్లో నుంచి శక్తి వెలువడుతుంది. చూడండి, ఇక్కడ ఫ్యాట్స్ ఉన్నాయి, కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉన్నాయి, ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 3 పదార్థాలు మన యొక్క డైట్‌లో ఉంటాయి. అయితే ఇమ్మీడియేట్‌గా ఎనర్జీ ఇచ్చేటటువంటి పదార్థాలేవి అని ఒకసారి మిమ్మల్ని అడిగాను నేను. ప్రీవియస్‌గా నేను టీచ్ చేసినటువంటి క్లాసుల్లో అడిగాను. మొట్టమొదట ఇమ్మీడియేట్‌గా ఉపయోగపడే పదార్థాలు ఏవి? ఈ మూడిట్లో ఏ పదార్థాలు తొందరగా ఉపయోగపడతాయంటే ఆన్సర్ ఈజ్ కార్బోహైడ్రేట్స్. పిండి పదార్థాలు. సో, పిండి పదార్థాలు అన్నప్పుడు ఇక్కడ రకరకాల పిండి పదార్థాలు ఉన్నాయి. మోనోసాకరైడ్స్ ఉన్నాయి, డైసాకరైడ్స్ ఉన్నాయి, పాలీసాకరైడ్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఏవి తొందరగా ఉపయోగపడతాయని ఆ క్వెషన్ వేసినట్టయితే ఆన్సర్ ఏమొస్తుందంటే గ్లూకోజ్ డైరెక్ట్‌గా తీసుకుంటే తొందరగా ఎనర్జీ వస్తుంది. అందుకే మనం గ్లూకోజ్ ఎక్కించుకున్నాం అనుకోండి, సెలైన్ బాటిల్ ద్వారా ఎక్కించుకుంటే ఇమ్మీడియేట్ ఎనర్జీ వస్తుంది. పిండి పదార్థాలు నోట్లో వేసుకొని తిన్న తర్వాత తొందరగా రాదు, అప్పుడే రాదు. ఇంకా కొంత టైం పడుతుంది ఎనర్జీ రావడానికి. కన్వర్జేషన్ ఆఫ్ పాలీసాకరైడ్స్ అన్ని కూడా మోనోసాకరైడ్స్‌గా కన్వర్ట్ కావాలి. మోనోసాకరైడ్స్ అన్ని కూడా రక్తంలో కలవాలి. ఆ తర్వాత కణంలోకి చేరాలి. కణంలో చేరిన తర్వాత మైటోకాండ్రియాలో కణద్రవ్యంలో చర్యలు జరగాలి. ఆ తర్వాత మైటోకాండ్రియాలో చర్య జరగాలి. అప్పుడు ఎనర్జీ ఉత్పత్తి కావాలి. ఇంత టైం పడుతుంది. ఓకే. సో, హియర్ దేర్ ఆర్ 3 సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ దేర్: ఫ్యాట్, కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్. సో, కార్బోహైడ్రేట్స్ అయితే సాధారణంగా అవి మోనోసాకరైడ్స్‌గా కన్వర్ట్ అవుతాయి. మోనోసాకరైడ్స్ అన్ని కూడా గ్లైకాలిసిస్‌లో ఇన్వాల్వ్ అయితే సైటోప్లాజంలో, ఆ తర్వాత ఆటోమేటిక్‌గా పైరువిక్ యాసిడ్ ఏర్పడుతుంది. పైరువిక్ యాసిడ్ ఎస్టైల్ కోఎంజైమ్‌గా మారుతుంది. కోఎంజైమ్ నుంచి క్రెబ్స్ సైకిల్‌లోకి ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మిగతా అన్ని చర్యలు పూర్తి చేయడం వల్ల ఎనర్జీ ఉత్పత్తి అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ సాధారణంగా ఇక్కడ 2 NADH2, 4 ATP, రైజింగ్ ఆఫ్ 2 ATP. హియర్ 2 NADH2, ఇక్కడ 6 NADH2 అండ్ 2 FADH2 అండ్ 2 ATP ఇట్లా ఉత్పత్తి అవుతూ వస్తుంది. ఇది మామూలుగా కార్బోహైడ్రేట్ ద్వారా అయితే. ఓకే. సో, మీకు ఒక డౌట్ వస్తుంది. ఫ్యాట్స్ సెకండ్ వస్తాయా? లేకుంటే ప్రోటీన్స్ వస్తాయా అని. కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫస్ట్ ఇమ్మీడియేట్ ఎనర్జీని ఇచ్చేటటువంటి పదార్థాలుగా మనం తెలుసుకున్నాం. మరి సెకండ్ ఎవరుగా మనకు ఏ పదార్థాలు ముందుగా మనకు ఎనర్జీని ఇస్తాయనుకుంటే మనం ఈ రెండిటిని ఆలోచిస్తే ఫ్యాట్స్ అని చెప్పవచ్చు. ఫ్యాట్స్ ఏమవుతాయంటే ఫ్యాటీ యాసిడ్స్‌గా గ్లిజరాల్‌గా మారతాయి. సో, మనం తిన్న పదార్థాలన్నీ కూడా ఫ్యాటీ యాసిడ్స్‌గా కన్వర్ట్ అవుతాయి. తిన్న తర్వాత మనము ఫ్యాట్ పదార్థాలు ఉన్నటువంటి పదార్థాలు తింటే ఫ్యాటీ యాసిడ్స్‌గా గ్లిజరాల్‌గా మారతాయి. సో, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయంటే ఎసిటైల్ కోఎంజైమ్‌గా కన్వర్ట్ అయ్యి ఉపయోగపడతాయి. సో, ఎక్కువగా ఫ్యాటీకి ఉన్నప్పుడు మనం చేయవలసిన పని ఏంటంటే ఫ్యాట్ కరగడానికి సంబంధించినటువంటి పనులు చేయాలి. అంటే వి హావ్ టు టేక్ ఎక్సర్‌సైజెస్. డైలీ ఎక్సర్‌సైజ్, డైలీ పని చేయడము. ఇవన్నీ చేస్తే ఆటోమేటిక్‌గా మన యొక్క ఫ్యాటిక్ బాడీ ఆటోమేటిక్‌గా లీన్‌గా తయారవుతుంది.
ఫ్యాట్స్ అన్ని కూడా కన్వర్జేషన్ జరుగుతాయి. ఓకే. సో గ్లైకోజైలేట్ సైకిల్ జరగడానికి ఉపయోగపడతాయి. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫ్యాటీ యాసిడ్ గ్లిసరాలన్నీ కూడా డైరెక్ట్‌గా ఎక్కడ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయంటే అసిటైల్ కోఎంజైమ్ దగ్గర ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఆ తర్వాత క్రెబ్స్ సైకిల్‌లో ఇన్వాల్వ్ అయితే ఎనర్జీ ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఇది రెండవ పాత్. యాంఫీబోలిక్ అంటున్నాం కదా! యాంఫీ అంటే రకరకాల ఎట్లా జరుగుతున్నాయి అనే విషయాన్ని చూస్తున్నాం. తర్వాత ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి. ప్రోటీన్స్ లోపట మనకు మోనోమర్స్ ఏవి? దాంట్లో ప్రోటీన్స్‌లో మోనోమర్స్ ఏవంటే అమైనో యాసిడ్స్. So 21 amino acids are there. Selenocysteine is a recent investigated amino acid. Okay. అమైనో యాసిడ్స్ అన్ని కూడా ఏమైతాయంటే అందులో ఎసెన్షియల్, నాన్ ఎసెన్షియల్ ఉన్నాయి. ఆ నాన్ ఎసెన్షియల్ ఏమో సింథసైజ్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ ఏమో ఫ్రమ్ డైట్ నుంచి మనం తీసుకుంటాము. సో ఈ అమైనో యాసిడ్స్‌గా కన్వర్ట్ ఎప్పుడైతే మనం భుజించిన తర్వాత ప్రోటీన్స్‌ని భుజించిన తర్వాత అవన్నీ కూడా అమైనో యాసిడ్‌గా కన్వర్ట్ అవుతాయి. కన్వర్ట్ అయినటువంటి అమైనో యాసిడ్స్ ఎక్కడ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయంటే పైరువిక్ యాసిడ్ దగ్గర ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. ఓకే. గ్లైకాలిసిస్‌లో ఎండ్ ప్రొడక్ట్ ఉంది కదా! ఆ ఎండ్ ప్రొడక్ట్ లాగా కన్వర్ట్ అవుతాయి. కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ క్రెబ్స్ సైకిల్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఎనర్జీ ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఇది సెకండ్ థర్డ్ పాత్వే. ఓకే. ఫస్ట్ పాత్వే డైరెక్ట్‌గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఎనర్జీ వస్తుంది. ఆ తర్వాత ఫ్యాట్స్ నుంచేమో ఫ్యాటీ యాసిడ్, గ్లిసరాల్ ద్వారా సైకిల్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. ఎనర్జీ ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఇంకా ప్రోటీన్స్ అయితే అమైనో యాసిడ్‌గా కన్వర్ట్ అయ్యి అమైనో యాసిడ్స్ అన్ని పైరువిక్ యాసిడ్‌గా మార్పు చెందిన తర్వాత తిరిగి క్రెబ్స్ సైకిల్‌లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఎనర్జీని ఉత్పత్తి చేస్తాయి. సో దీన్ని మనము యాంఫీబోలిక్ పాత్వే అంటారు. ఎప్పుడైనా ఎగ్జామినేషన్‌లో వాట్ ఈస్ యాంఫీబోలిక్ పాత్వే? ఎక్స్‌ప్లెయిన్ విత్ ది ఫ్లో చార్ట్ అంటే ఈ యొక్క దానికి ఫ్లో చార్ట్ వేసి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయవలసి ఉంటుంది. సో దేర్ ఆర్ 3 సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ యూజ్‌ఫుల్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎనర్జీ. సో ఇక్కడ ఫ్యాట్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఏటీపీ అండ్ డైరెక్ట్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ ఇండైరెక్ట్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఫ్యాట్స్ అండ్ proteins. The second importance is the fats. The third importance is the protein. సో థర్డ్ ఇంపార్టెన్స్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఓల్డ్ ఏజ్ అయినప్పుడు శరీరంలో ఉన్న కండరాలు కూడా కరిగిపోతాయి. ముసలి వాళ్ళ యొక్క చర్మం ఇట్లా పట్టుకొని చూస్తే ఇలా పైకి వస్తుంది. అంటే దాంట్లో అర్థం ఏమిటి? వాళ్ళలో ప్రోటీన్స్ అన్ని కన్వర్ట్స్ అయ్యి ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవుతూ ఉన్నాయి. అంటే చర్మం ముడతలు పడడం అనే అంశము వృద్ధాప్యాన్ని తెలియజేస్తుంది. అంటే ప్రోటీన్స్ అన్ని అవి ఏమైనా డిసింటిగ్రేట్ అయిపోయి ఎనర్జీని ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి శరీరంలో అనే విషయాన్ని మనకు అర్థమవుతుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ యాంఫీబోలిక్ పాత్వేలో మనకు తెలిసిన విషయం ఏమిటంటే ఎనర్జీని ఉత్పత్తి చేసే పదార్థాలు 3. ఇమ్మీడియేట్‌గా ఎనర్జీ ఉత్పత్తి చేసేవి కార్బోహైడ్రేట్స్. సెకండ్ ఎనర్జీని ఉత్పత్తి చేసేవి ఫ్యాట్స్. చివరికి ఎనర్జీని ఉత్పత్తి చేసేవి ప్రోటీన్స్ అనేటువంటి విషయాన్ని మనం తెలుసుకున్నాం. ఓకే. సో దీని తర్వాత మనము నెక్స్ట్ విషయానికి పోయినట్టయితే యెస్ వి కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ యాహ్! నెక్స్ట్ కమింగ్ టు రెస్పిరేటరీ కోషంట్. రెస్పిరేటరీ కోషంట్ గురించి మనం మాట్లాడాలి. ఇది లాస్ట్ టాపిక్ ఇన్ ద చాప్టర్. ఈ చాప్టర్ లోపట చాలా విషయాలు మనము ఇక్కడ నేర్చుకున్నాం. అందులో ఇదొకటి రెస్పిరేటరీ కోషంట్. అంటే ఇక్కడ ద రేషియో ఆఫ్ ది మనకు కార్బన్ డయాక్సైడ్‌కు తర్వాత ఇంకోటి ఆక్సిజన్‌కి మధ్య ఉన్నటువంటి రేషియోని తెలిపేదే రెస్పిరేటరీ కోషంట్. అక్కడ ఆల్రెడీ ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నాము. సో ద రేషియో ఆఫ్ ఆర్‌క్యూ అండ్ O2. CO2 అండ్ O2. ఓకే. సో కన్జంప్షన్ అనేటువంటి ఈ యొక్క ఆక్సిజన్ ఎంత, ఎవల్యూషన్ అనేటువంటి కార్బన్ డయాక్సైడ్ యొక్క రేషియోని తెలిపేటటువంటి అంశమే రెస్పిరేటరీ కోషంట్. ఓకే. సో consumption of oxygen. How many molecules of oxygen are utilized and how many carbon dioxide molecules are released between the carbon dioxide and oxygen రేషియోని తెలిపేటటువంటిదే ఆర్‌క్యూ రెస్పిరేటరీ కోషంట్. రెస్పిరేటరీ కోషంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు CO2/O2. CO2/O2. సో వి కెన్ అబ్జర్వ్ హియర్ మీరు ఒకసారి చూడండి. సాధారణంగా గ్లూకోజ్ అవన్నీ పిండి పదార్థాలకు రెస్పిరేటరీ కోషంట్ విలువ 1. తర్వాత ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ లిపిడ్స్‌కు లెస్ థాన్ 1. ప్రోటీన్స్‌కు ఎంత ఉంటుందంటే 0.9 నియర్ టు 1. సో ఈ యొక్క వాల్యూస్ మనం చూపించాలి. సో ద రేషియో ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ అండ్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఎంత ఆక్సిజన్ ఉపయోగించుకున్నాము, ఎంత కార్బన్ డయాక్సైడ్ విడుదల చేశాము, దానికి రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి నిష్పత్తిని తెలిపేదే రెస్పిరేటరీ కోషంట్. శ్వాసక్రియ కోషంట్ అని పిలుస్తారు. ఈ శ్వాసక్రియ కోషంట్ యొక్క విలువలు ఎలా ఉంటాయంటే పిండి పదార్థాలకు ఆర్‌క్యూ వాల్యూ 1గా ఉంటుంది.
లిపిడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 1 కంటే తక్కువ ఉంటుంది. ప్రోటీన్స్‌కి అయితే నియరర్ టు ది 1కు దగ్గరగా ఉంటాయి. ఒకవేళ ఆర్గానిక్ యాసిడ్స్ అయినట్టయితే 1 కంటే ఎక్కువ ఉంటాయి. గ్రేటర్ థాన్ 1. లెస్ థాన్ 1 ఏమో మనకిక్కడ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్‌కు ప్రోటీన్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఈక్వల్ టు 1 ఏమో కార్బోహైడ్రేట్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఇంకా మనకు ఆర్గానిక్ యాసిడ్ చూసినట్టయితే 1 కంటే ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ చూపించాడు చూడండి. కార్బోహైడ్రేట్స్‌కు 1, ప్రోటీన్స్‌కు 0.8 నుంచి 0.9. తర్వాత ఇక్కడ రకరకాలైనటువంటి ఇక్కడ దీంట్లో పరిశీలించినట్టయితే ఇక్కడ చూడండి 0.7, 73, 66. తర్వాత ఫ్యాట్స్ చూసినట్టయితే 0.7. ఆ తర్వాత ఓలిక్ యాసిడ్ 0.71. తర్వాత చూడండి ట్రైపామిటిన్ 0.7. తర్వాత మాలిక్ యాసిడ్ ఉందండి. ఇది ఆర్గానిక్ యాసిడ్ 1.33. తర్వాత టార్టారిక్ యాసిడ్ చూసినట్టయితే 1.6. తర్వాత ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ చూసినట్టయితే 4 కనిపిస్తుంది. సో లెట్ us వెరిఫై. ఇక్కడ చూడండి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉన్నాయి. C6H12O6 + 6O2 gives rise to 6CO2 + H2O. ఓకే, బానే ఉంది. అయితే ఇక్కడ ఈ యొక్క పదార్థం లోపట కార్బన్ యొక్క సంఖ్య, ఆక్సిజన్ యొక్క సంఖ్య సమానంగా ఉందా, వేరుగా ఉందో చూడాలి. దాన్ని బట్టి ఏవి ఎక్కువ కావాలో ఆ యొక్క రియాక్షన్‌లో మనకు అర్థమవుతుంది. చూడండి కార్బన్‌ల సంఖ్య ఎంత ఉంది? 6 ఉన్నాయి. ఆక్సిజన్‌ల సంఖ్య 6. కాబట్టి ఇక్కడ 6O2 అనేటువంటి యుటిలైజ్ అయింది. 6CO2 విడుదలయ్యింది. అంటే అధస్థ పదార్థంలో ఉన్న కార్బన్‌ల ఆక్సిజన్ యొక్క రేషియోని బట్టి మనం ఏది ఎక్కువైందో, ఏది తక్కువైందో గుర్తుపట్టవచ్చు. ఒకవేళ తక్కువ ఉంటే ఎక్కువ యుటిలైజ్ అవుతుంది, ఉపయోగం తీసుకుంటుంది. తక్కువ ఉన్నట్టయితే ఎక్కువ తీసుకోవడానికి మనకు ఆస్కారం ఉంటదన్నమాట. ఇప్పుడు తక్కువ ఉన్నాయనుకోండి ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. అధస్థ పదార్థంలో తక్కువ కార్బన్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఎక్కువ కార్బన్ డయాక్సైడ్ స్వీకరిస్తుంది, విడుదల చేస్తుంది. ఓకే. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకు అర్థమైపోతుంది కార్బన్ యొక్క రేషియో, ఆక్సిజన్ యొక్క రేషియో ఒకవేళ సమానంగా ఉంటే ఆర్క్యూ విలువలు 1 వస్తాయి. ఒకవేళ కార్బన్‌కు ఆక్సిజన్ యొక్క మధ్య రేషియోలో ఏదో తేడా వచ్చిందనుకోండి ఆటోమేటిక్‌గా మార్పులొస్తాయి. లెట్ us వెరిఫై. ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ గమనించినట్టయితే ఏముంది? ఫార్మిటిన్. ఫార్మిటిన్ ఉంది. దీనికి సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని మనం పరిశీలిద్దాం. ట్రైపామిటిన్ విషయాన్ని తీసుకుందాం. ట్రైపామిటిన్ లోపట మన కార్బన్‌ల సంఖ్య ఎంత ఉంది చూడండి. దాని తర్వాత హైడ్రోజన్‌ల సంఖ్యను చూడండి. ఆక్సిజన్‌ల సంఖ్య చూడండి. చూస్తే ఆటోమేటిక్‌గా కార్బన్‌ల సంఖ్యకు తర్వాత ఆక్సిజన్‌ల సంఖ్యకు మధ్య తేడా ఉంది. చూడండి ఇక్కడ 16 చూడండి ఎన్ని వచ్చినాయి ఇక్కడ? 102. ట్రైపామిటిన్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే ట్రైపామిటిన్ లోపట 102 CO2, 145 O2 వచ్చాయి. దీని గురించి ఇంకా డీటెయిల్‌గా మనం మాట్లాడదాం. లెట్ us see the ratio of volume of carbon dioxide evolved to the volume of oxygen consumed in the respiration known as the respiratory quotient. The RQ is equal to CO2 by O2. Okay. So commonly in the carbohydrates we already discussed RQ is carbohydrates, RQ is equal to 1. Let us verify the C6H12O6 plus 6O2 gives rise to 6CO2 plus 6 and 686 kilocalories energy. So here the CO2 number is 6 and oxygen number is 6. 6 by 6 is 1. The substrate molecule, the carbon and oxygen ratio is the same. That's why the RQ value is 1. But whereas in fats, let us verify fats less than 1. Let us verify C57, O105, O6. Let us verify here. 57 is there. 57, 104 and 6. So కార్బన్ల యొక్క సంఖ్య 57 ఉంది. ఆక్సిజన్ల సంఖ్య 6 మాత్రమే ఉంది. కాబట్టి కార్బన్ల సంఖ్య ఎక్కువ కావాలన్నా, ఆక్సిజన్ల సంఖ్య ఎక్కువ కావాలన్నా అని ఆలోచిస్తే ఇక్కడ కార్బన్ల సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఒకవేళ రియాక్షన్‌లో ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు ఆక్సిజన్ల సంఖ్య ఎక్కువ అవసరం అవుతుంది అనే విషయం తెలుస్తుంది. అందుకే మీరు చూడండి 80 O2 అండ్ 57 CO2 వచ్చింది. అంటే అర్థం ఏమిటి? ఆక్సిజన్లు ఎక్కువ అవసరం అవుతాయి. సో ఆటోమేటిక్‌గా ఏమవుతుంది? 57/80 = 0.7.
అంటే అదస్త పదార్థంలోనే తెలిసిపోతుందనమాట. ఏ అణువులు తక్కువున్నాయి, ఆ అణువులు ఎక్కువ ఉపయోగపడతాయి. లేదా ఆ అణువులు ఎక్కువ ఏర్పడతాయి అనే విషయం తెలుస్తుంది. ఆక్సిజన్‌లయితే ఎక్కువ ఉపయోగపడతాయి. కార్బన్‌లయితే ఎక్కువ విడుదలవుతాయనే విషయాన్ని తెలుసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఓలిక్ యాసిడ్. ఓలిక్ యాసిడ్‌లో చూడండి. ఓలిక్ యాసిడ్ లోపట C18H35O2 ప్లస్ 25.5O2 గివ్స్ రైజ్ టు 18CO2 ప్లస్ 17H2O అన్నాం. ఇక్కడ చూడండి కార్బన్‌ల సంఖ్య ఏమో 18 ఉంది. ఆక్సిజన్‌ల సంఖ్య 2 ఉంది. సో, ఆటోమేటిక్‌గా ఏమవుతుంది ఇక్కడ? ఆక్సిజన్‌ల సంఖ్య ఎక్కువగా ఇక్కడ ఉపయోగపడినట్టుగా కనిపిస్తుంది. 25.5 దట్ మీన్స్ 18/25.5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.71 రైట్. ఓకే. నెక్స్ట్ ట్రైపామిటిన్ తీసుకున్నట్లయితే C57H98O6 ప్లస్ 145O2. సో, ఇక్కడ చూడండి కార్బన్‌ల సంఖ్య 57 ఉంది. ఆక్సిజన్‌లు 6 ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆక్సిజన్‌ల సంఖ్య ఎక్కువ అవసరమైంది. 145 అయింది. 145 102/145 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.7 లెస్ థాన్ 1. ఓకే. లెట్ us సీ ద ఆర్గానిక్ యాసిడ్స్. ఆర్గానిక్ యాసిడ్‌లో చూసినట్టయితే మాలిక్ యాసిడ్‌లో చూసినట్టయితే చూడండి కార్బన్‌ల సంఖ్య మనకు మామూలుగా ఈ ఆర్గానిక్ యాసిడ్‌లో 1 కంటే ఎక్కువ ఉంటది. కార్బన్‌ల సంఖ్య 4, ఆక్సిజన్‌ల సంఖ్య 5. దీంట్లో ఏది ఎక్కువగా ఉంది? కార్బన్స్ తక్కువున్నాయి. ఆక్సిజన్‌లు ఎక్కువున్నాయి. అంటే ఏర్పడేటువంటి కార్బన్‌లు మనైతే ఎక్కడ ఎక్కువగా ఏర్పడడం జరుగుతుంది. కంపేర్ విత్ ఆక్సిజన్. సో, CO2 అన్నాడు ఇక్కడ. CO2 4CO2 4/3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.33 గ్రేటర్ థాన్ 1. ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ విషయానికొస్తే ఇది మాలిక్ యాసిడ్ ఇది. ఇది ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ విషయానికొస్తే C2H2O4 అన్నాడు. కార్బన్‌ల సంఖ్య 2, ఆక్సిజన్‌ల సంఖ్య 4. అంటే దీంట్లో కార్బన్‌ల సంఖ్య తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ విడుదలవుతాయి. లెట్ us సీ ఇక్కడ ఆక్సిజన్ సంఖ్య ఒకటే ఇన్వాల్వ్ అయితుంది. 4/1 ఈక్వల్ టు 4. సో, ఇది టోటల్‌గా మనం గమనించినటువంటి విషయం. ఇక నెక్స్ట్ విషయానికొస్తే ద లాస్ట్ యాస్పెక్ట్ ద respiration in plants. The equation we already knows very well. C6H12O6 plus 6O2 gives rise to 6CO2 plus 6H2O and 686 kilocalories energy. అంటే ఇక్కడ ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఉపయోగపడేటువంటి వాటర్ మాలిక్యూల్స్ వేరుగా ఉంటాయి. చివరగా మిగిలినటువంటి వాటర్ మాలిక్యూల్స్ 6H2O. తర్వాత 6CO2 ఉంది కదా! 6CO2 అనేటువంటి ఈ మాలిక్యూల్స్ జింక్ రియాక్షన్ దగ్గర 2, క్రెబ్స్ సైకిల్‌లో 4. టోటల్ ఎన్ని అవుతాయి? 6 అవుతాయి. ఇవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. తర్వాత ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే ఆక్సిజన్‌లు ఎక్కడ ఉపయోగపడతాయంటే గ్లైకాలిసిస్‌లో ఉపయోగపడలేదు. జింక్ రియాక్షన్‌లో ఉపయోగపడలేదు. క్రెబ్స్ సైకిల్‌లో కూడా ఇన్వాల్వ్ కాలేదు. ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ లోపట సైటోక్రోమ్ సి ఆక్సిడేజ్ అనేటువంటి మల్టీ ఎంజైమ్ కాంప్లెక్స్ దగ్గర ఆక్సిజన్ ఉపయోగపడింది. ఆ ఆక్సిజన్ ఎందుకు ఉపయోగపడింది అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఏర్పడడానికి ఉపయోగపడింది. వాటర్ మాలిక్యూల్ ఏర్పడడానికి ఎలక్ట్రాన్ ఎవరు సరఫరా చేస్తారు అంటే ఎలక్ట్రాన్ సప్లైడ్ బై NADH2 ఆర్ FADH2 ఆర్ glycolytic NADH. Okay. So whatever it may be, this is the equation, respiratory equation. C6H12O6 plus 6O2 gives rise to 6CO2 plus 6H2O and 686 kilocalories energy. ఇది టోటల్ ఎనర్జీ. ATP ద్వారా వచ్చిన ఎనర్జీని లెక్కగట్టినట్టయితే 1 గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ ప్రొడ్యూసింగ్ 36 ATP కాబట్టి 36 ATP ఇంటూ 7.6 kilocalories ఎనర్జీ. అంటే ఒక ATP నుంచి ఫాస్ఫేట్ తొలగించినట్లయితే ఉత్పత్తి అయ్యేటటువంటి ఎనర్జీ ఎంత అంటే 7.6 kilocalories ఎనర్జీ. ఒక ATPలో నుంచి ఒక ఫాస్ఫేట్ తొలగిస్తే ఏర్పడే ఎనర్జీ 7.6 కాబట్టి 36 ATP ఇంటూ 7.6 kilocalories ఎనర్జీని లెక్కగడితే 273.60 kilocalories ఎనర్జీకి సమానం అవుతుంది. ఇందులో 686లో. సో లెట్ us verify that 686 minus 273.60 is equal to that is 412 kilocalories energy in the form of heat. అనేటువంటిది మనం చూస్తాము. ఓకే. ఇది మనకు ఆర్క్యూకి సంబంధించినటువంటి విషయాలు. మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు కూడా చూపించాను నేను. ఒక్కొక్క దాంట్లో ఏ రకంగా మనకు ఉపయోగపడతాయనేది. ఈ యొక్క చాప్టర్ లోపల మీరు చదవవలసిన ముఖ్యమైన అంశాలు ఏంటంటే 8 మార్క్స్ క్వెషన్స్ అనేవి మనకు ఒక 2 క్వెషన్స్ లేదా 3 క్వెషన్స్ రావచ్చు. ఒకటేంటంటే గ్లైకాలసిస్
8 marks question, and the Krebs cycle 8 marks question, and electron transporting system also 8 marks question sometimes. Okay, but naturally glycolysis Krebs cycle commonly asked in the form of 8 marks question. అండ్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఏవి అడుగుతాడంటే యాంపీబోలిక్ పాత్వే గురించి అడగవచ్చు, లేదా ఆర్క్యూ గురించి అడగవచ్చు. ఆర్క్యూ అంటే ఇలా చెప్పాలి. వాట్ ఇస్ ఆర్క్యూ అంటే ద రేషియో ఆఫ్ విత్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎవాల్వ్డ్, ది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కన్జ్యూమ్డ్ ఇన్ ద రెస్పిరేషన్ నోన్ యాజ్ ఆర్క్యూ. ఆర్క్యూ సింపుల్గా రాసుకోవచ్చు. ఇక కార్బోహైడ్రేట్స్లో ఒకటి ఉంటుందని, ఫ్యాట్స్లో ఒకటి కంటే తక్కువ ఉంటుందని, ప్రోటీన్స్ అయితే 0.9 దగ్గరగా ఉంటుందని, ఆ తర్వాత ఆర్గానిక్ యాసిడ్లో ఒకటి కంటే ఎక్కువగా ఉంటుందని రాసుకోవచ్చు. ఇలా రాసుకుంటే 4 మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి. యాంపీబోలిక్ పాత్వే అయినప్పుడు అన్ని రకాల పదార్థాల నుంచి ఎనర్జీ ఉత్పత్తి మన ఫ్లో చార్ట్ ద్వారా చెప్పాలి. ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎలా జరుగుతుందంటే ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో కూడా మల్టీ ఎంజైమ్ కాంప్లెక్స్ 5 ఉన్నాయి. ఈ 5 ద్వారా NADH2 FADH2 వేరు వేరు చోట్ల ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. ప్రోటాన్ యొక్క ట్రాన్స్లోకేషన్ జరుగుతుంది. మాత్రికలో నుండి ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ స్పేస్ లోకి మాత్రికలో మనకు ప్రోటాన్స్ ట్రాన్స్లోకేషన్ జరగడం వల్ల అక్యుములేషన్ పెరుగుతుంది. అక్కడ 1 దగ్గర 4, తర్వాత 3 దగ్గర 4, 4 దగ్గర 2 మాత్రమే ట్రాన్స్లోకేట్ అవుతాయి. అలా మనకు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే గ్లైకాలిటిక్ NADH నుంచి ఓన్లీ 6 H+ అయాన్స్ మాత్రమే ట్రాన్స్లోకేట్ అవుతాయి. తర్వాత FADH నుంచి కూడా అంతే సేమ్, రెండో మల్టీ ఎంజైమ్ కాంప్లెక్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ కూడా మనకు 6 H+ అయాన్స్ మాత్రమే ట్రాన్స్లోకేట్ అవుతాయి మాత్రికల నుంచి ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ స్పేస్ కి. కాబట్టి అలా జరిగినప్పుడు మనకు ATPల ఉత్పత్తికి సమానమని చెప్తామన్నమాట. ఆ రకంగా మనకు గ్లైకాలిటిక్ NADH నుంచి 2 ATPలకు సమానము, ఒక FADH కూడా 2 ATPలకు సమానము, లేదా లింక్ రియాక్షన్ క్రెబ్స్ సైకిల్ యొక్క NADH2లోని 3 ATPలకు సమానం అనే విషయాన్ని మనం ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. ఇది దీనికి సంబంధించిన విషయాలు. ఇక ఫర్మెంటేషన్ గురించి 4 మార్క్స్లో అడగవచ్చు. కిణ్వనము అంటే ఏమిటి, కిణ్వ ప్రక్రియలో ఏమేమి చర్యలు ఉంటాయని అడుగుతాడు. తర్వాత మైటోకాండ్రియా యొక్క నిర్మాణం గురించి కూడా అడిగే అవకాశం ఉంది. ఈ రకంగా మనకు అవాయు శ్వాసక్రియ, వాయుసహిత శ్వాసక్రియ మధ్య గల భేదాల గురించి కూడా అడగవచ్చు. ఈ రకంగా మనకు IP పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోపల క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంది. ఇక నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాత్రము ప్రతి లైన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి. ప్రతి లైన్ ఇంపార్టెంటే, ప్రతి లైన్ అర్థం చేసుకోవాలి. విద్యార్థులు ప్రతి లైన్ అర్థం చేసుకునే కెపాసిటీ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఇలాంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో మీరు సక్సెస్ అవుతారు. ఓకే, సో దీంతో ఈ యొక్క శ్వాసక్రియ అనేటువంటి టాపిక్, అంటే మొక్కలలో శ్వాసక్రియ, రెస్పిరేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అనే టాపిక్ పూర్తయింది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.